جی السلام علیکم، ست سری اکال جی۔ جیسے آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ آج 327واں جو خالصہ پنتھ کا ساجنا دیوس تھا اور اس کو ویساکھی کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ آج پاکستان کے اندر جو ہمارے یاتری صاحبان آج سے 10 دن پہلے اسی واگا بارڈر کے ذریعے آئے تھے، راؤنڈ اباؤٹ 2300، آج اپنی تمام مذہبی رسومات کو کمپلیٹ کرنے کے بعد، جس کے اندر گردوارہ سری ننکانہ صاحب، پنجہ صاحب، کرتارپور صاحب، روڑی صاحب اور پھر لاہور ڈیرہ صاحب کی ساری یاترا کر کے یہاں سے اپنی یادیں اور عبادات سمیٹ کر واپس جا رہا ہے۔ پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی، ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ اور گورنمنٹ آف پنجاب اور گورنمنٹ پاکستان نے جو انتظامات کیے وہ جیتی جاگتی ثبوت آنے والے یاتری تھے، جنہوں نے اپنے وچار اور اپنے جو خیالات تھے وہ آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کیے۔ سو میں being the member of پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی اگین شکریہ ادا کروں گا، خاص طور پہ چیئرمین ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ جناب قمر الزمان صاحب کا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری شرائن جناب ناصر مشتاق صاحب کا، اور پھر گورنمنٹ آف پنجاب سی ایم صاحبہ کا، گورنمنٹ آف پاکستان کا، کہ جنہوں نے آنے والے یاتریوں کو اپنی گلوکھڑی میں لے کر نہ صرف ان کو جی آیاں نو آکھیا بلکہ ان کے ساتھ ساتھ بہت ساری پیار اور محبت دے کے یہاں سے رخصت کر رہے ہیں۔ سو ان سارے انتظامات کا جو سہرا ہے وہ ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری شرائن جناب ناصر مشتاق صاحب کو بھی جاتا ہے، جنہوں نے دن رات محنت کر کے اس خوبصورت ماحول کو نہ صرف سجایا بلکہ اختتام پذیر کیا۔ سو میں ریکویسٹ کروں گا جناب ناصر مشتاق صاحب سے کہ وہ آئیں، اور میڈیا والے پرسنل سے آپ سب کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ جب آپ آئے ہمارے یاتری وہاں سے لے کر 10 دن رات آپ ہمارے ساتھ رہے، اور پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج اور خوبصورت ماحول کا جو میسج آپ نے پوری دنیا کو دیا، سو میں آپ کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں۔ میں ریکویسٹ کروں گا جناب ایڈیشنل سیکرٹری شرائن ناصر مشتاق صاحب کا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ست سری اکال۔ جناب قمر الزمان صاحب چیئرمین ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ، سردار سرجیت سنگھ صاحب جتھا لیڈر شرمنی گردوارہ پربندھک کمیٹی امرتسر انڈیا، جو سب سے بڑی ان کی ایسوسیشن ہے گردواروں کی، جناب ڈاکٹر ممپال صاحب ممبر پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی، میری بہن ستونت کور صاحبہ جنرل سیکرٹری پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی، اور جتھے کے ساتھ آئے باقی سکھ صاحبان، سب کو اس ڈپارچر سیرمنی پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ بینگ ایڈیشنل سیکرٹری شرائنز، میں اپنے آپ کو مکھ سیوا دار تمام شرائنز کا سمجھتا ہوں۔ بہت بھاری ذمہ داری تھی ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کے اوپر۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، افغانستان کے حوالے سے سیکیورٹی انوائرمنٹ تھوڑا کرٹیکل تھا، لیکن الحمدللہ ہماری پولیٹیکل قیادت اور ہماری عسکری قیادت نے فیصلہ کیا کہ سکھ یاتریوں کو ان کے گرتاموں سے نک مستک ہونے سے منع نہیں کیا جائے گا۔ ہم نے 2850 یاتریوں کو ویزا دیا، اور جس میں 600 یاتری بدقسمتی سے اپنی حکومت انڈیا کی طرف سے اجازت نہ ملنے پر پاکستان تشریف نہ لا سکے۔ 2850 یاتریوں کو آج سے 10 دن پہلے ہم نے 10 اپریل کو یہاں JCP واگا پہ ریسیو کیا، اور 10 دن کا ٹور ہمارا، جیسے ڈاکٹر ممپال صاحب نے بتایا، تمام گرتاموں کا وزٹ کمپلیٹ کیا۔ یہ بڑے خوشگوار ماحول میں ٹور کمپلیٹ ہوا۔ سیکیورٹی کے ایکسیلنٹ ارینجمنٹس تھے، ٹرانسپورٹ بہترین مہیا کی گئی یاتریوں کو، لنگر کے انتظامات، ہر گردوارہ میں اکوموڈیشن کے انتظامات، اور بالخصوصی ذکر کروں گا ہماری میڈیکل فیسیلیٹیز، ہماری ریسکیو کی ایمبولینسز، ہماری ETBP کی ایمبولینس، حکومت پنجاب کی جو ہاسپٹل آن ویلز ہے، بے مثال ہیلتھ فیسیلیٹیز دی گئیں۔ آپ جانتے ہیں ہمارے یاتری زیادہ تر ایجڈ ہوتے ہیں، 60+ ہوتے ہیں، بلکہ 80 کے بریکٹ میں ہوتے ہیں، تو انہیں ڈیورنگ ٹور بھی اور گردوارہ میں قیام کے دوران میڈیکل کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ہم الحمدللہ تمام انتظامات بہت بہترین طریقے سے کیے گئے۔ اس وقت ہم اداس ہیں، جو گرتاموں میں رونق تھی ان آنے والے یاتریوں کی وجہ سے وہ مان پڑ جائے گی، لیکن پر امید ہے
कि ये दोबारा नवंबर में तशरीफ़ लाएंगे, ये दोबारा जून में तशरीफ़ लाएंगे। और हमारा जो सबसे बेस्ट टेक अवे है, जो हमारा रिज़ल्ट है, वो ये है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यात्री हमारी मेहमान नवाजी से खुश जा रहे हैं। अवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की हॉस्पिटैलिटी से हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी से खुश जा रहे हैं और हम पुरुमीद हैं कि दोबारा आएंगे, हमें दोबारा खिदमत का मौका मिलेगा। मैं गुजारिश करूँगा जनाब सरदार सुरजीत सिंह साहब से, जत्था लीडर शुरमनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर इंडिया से, कि अपने ख्यालात का इजहार करें। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਧਾਮ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ और पंजा साहब और रोड़ी साहब और गुरुद्वारा साहब करतारपुर साहब, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ ਸੀ, पंजा साहब की धरती से असी वो खालसा दिवस मना के चले हैं। धन्यवाद है से सैकटरी साहब का, चेयरमैन साहब का, तो साड़ी भैन जी इत्थे सैकटरी साहब ने वो भी वो माई साहब का, इत्थों के प्रधान गुरुद्वारा कमेटी के जोड़े साढ़े सन उन्हों का, क्योंकि साडी मेहमानबाजी इन्नी वधिया इन्होंने की, इंज लग्या जिद्दां साडे परिवार के जी साडे आले दुआले घूमते होण। फिर सब तो वड्डी गल है ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਰਲਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਿਆ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਟੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਤੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ, ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਏ और परमात्मा अगे अरदासां कराइयां कि सच्चे पातशाह दोवां देशां दा जिहड़ा प्यार सत्कार ते मान वधे, दोवें देश भारत ते पाकिस्तान रल के चल सकन, क्योंकि पहला इक्को देश सी। सो मैं यही अरदास करदा। मैं समझदा कि असीं जिहड़ी अरदास करते रहे हैं खलो के तुहाडे अपने रावी दे कंढे दे उत्ते आण के अरदास करते रहे हैं कि सच्चे पातशाह गुरधामां दे साडे खुले दर्शन दीदार बख्शो। वो खुले दीदार दर्शन जिहड़े अज सानू प्राप्त होए, सो बहुत बहुत तुहाडा सारिआं दा, पुलिस वालिआं दा और जिहड़े तुहाडे प्रैस वाले वीर ने सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। ते खास करके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जिन्हां ने सानू भेजिआ, सानू जथेदार बना के भेजिआ, उन्हां दा धन्नवाद। भारत की गौरमेंट का धन्नवाद, सानू आग्या दित्ती। पाकिस्तान की गौरमेंट का धन्नवाद जिन्हें सानू रिसीव किया, सानू वीज़े दे के नवाजिया और इत्थे लंगर प्रशादे की सानू कोई किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई। सानू डॉक्टरी सहूलतां मिलदियां रहियां। सानू सच्ची गल है भी सानू डॉक्टरी सहूलतां नालों भी वधिया प्यार मिलता रहा। अपना पानी जिद्दां दा उस पंजाब की धरती ते सी, उस तरह का इत्थे मिलता रहा। सो बहुत बहुत सारिआं दा, चेयरमैन साहब का और सैकटरी साहब का, श्रोमणी कमेटी के बाकी मैंबर जिहड़े मेरे नाल ने, उन्हां दा तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पार्टी लीडर थे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के चेयरमैन जनाब कमरुज़्ज़मान साहब से कि वो भी आएँ और मीडिया पर्सनल से जो 10 दिन हमारे गुजरे हैं उसके बारे में आपसे बातचीत करें। जनाब कमरुज़्ज़मान साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि ये 10 रोज़ा तकरीबात थी, जिसका इनेकाद जो है एवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ने इन कोलैबोरेशन विद पाकिस्तान सिख प्रबंधक कमेटी इनेकाद किया। और हमें खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने
इस तमाम इवेंट को कामयाबी के साथ आज मुकम्मल किया। अगरचे के हालात आपको पता है इस वक्त जो सिक्योरिटी के हालात हैं, एक चैलेंजिंग काम था, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ी फराख दिली के साथ वीज़े भी इशू किए और इनकी तमाम अरेंजमेंट्स के लिए हमें एवोक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड को स्पेशल डायरेक्शंस थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से, वज़ीर आला पंजाब मैडम साहबा की तरफ से, हमारे फेडरल मिनिस्टर साहब की तरफ से और वज़ीर ममलिकत की तरफ से, जिसमें तमाम इदारों ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। और इस 10 रोज़ा जो तकरीबात थी जो ननकाना साहब से स्टार्ट हुई, हसन अब्दाल, पंजा साहब, करतारपुरा, रोड़ी साहब, और जिसकी कल्बिनेशन जो है वो रात को एक बैसाखी मेले की सूरत में हुई। एवोक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड हमेशा से ही अपने सिख भाइयों के लिए खुले दिल से अपनी जितनी भी फैसिलिटीज़ है उसके लिए तैयार रहता है और खुले दिल से हुकूमत पाकिस्तान उनके इस्तकबाल से लेके उनके अलविदाई प्रोग्राम तक, उनके ट्रांसपोर्ट का, उनकी अकोमोडेशन का, उनके फूड का, उनकी तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखना हमारी प्राइम ज़िम्मेदारी है और ये हमारा फ़र्ज़ है और ये हमारा मैसेज है पाकिस्तान की तरफ से। एक मोहब्बत का मैसेज है, एक प्यार का मैसेज है, एक अमन का मैसेज है कि लोगों का आना जाना इस तरह लगा रहे और इनके दरमियान जो है वो अमन का पैगाम जो है चलता रहे। और हमें खुशी है कि हमारे जो सिख भाई हैं यहाँ से अमन का पैगाम और मोहब्बत का पैगाम लेकर जा रहे हैं। मीडिया के ताउन का बहुत शुक्रिया कि मीडिया ने 10 दिनों में हमारे साथ पूरे हमारे जितने भी इवेंट्स थे उनको कवर किया, हमारे यात्रियों के इंटरव्यू किए, क्योंकि हमारी कारकर्दगी के बारे में हमारे जो मेहमान हैं वो ही बेहतर बता सकते हैं कि हमने उनका किस तरीके से ख्याल रखा और किस तरीके से हमने उनकी खिदमत की। और एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की तरफ से, एवोक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की तरफ से हम अपने सिख भाइयों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने भी हमारे साथ भरपूर ताउन किया और इस इवेंट को, इस प्रोग्राम को, इस 10 रोज़ा प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल किया। बहुत शुक्रिया।